ہر مسلمان کے 3 وطن ہیں. ایک وطن ہے جس کا نام ہے روحانی، دوسرا وطن ہے اس کا نام ہے جسمانی، تیسرا وطن ہے اس کا نام ہے ایمانی. جسمانی وطن وہاں ہے جہاں ہم پیدا ہوئے، جہاں ہماری ددھیال ہے، جہاں ہم پیدا ہوئے، یہ ہمارا جسمانی وطن ہے. روحانی وطن جہاں ہم ایمان کے ساتھ جنت میں جائیں گے، وہ ہمارا روحانی وطن ہے. لیکن قربان جائیے، سیرت کا عنوان ہے، آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں. ایمانی وطن ہمارا کہاں ہے؟ جہاں سے ہمیں ایمان نصیب ہوا وہ مدینہ ہے. ہمارا ایمانی وطن مدینہ رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ہندوستان کا ایک بادشاہ تھا، ان کا نام تھا اورنگزیب. دعا کیجیے اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے. ان کے خادم کا نام، نوکر کا نام تھا محمد حسن. بادشاہ نے کہا محمد حسن کھانا کھلاؤ، محمد حسن قرآن لا کر کے دو، محمد حسن مسواک دو. ایک دن بادشاہ کی زبان سے نکلا حسن مسواک لا کر کے دو. حسن حسن نکلا، محمد حسن نہیں. خادم نے جیسے ہی سنا وضو کا پانی لا کر کے دے دی. وزیر نے پوچھا کہ تمہیں کیسے پتا چلا کہ بادشاہ کو وضو کی ضرورت ہے؟ کہا کہ بادشاہ محمد کا نام بغیر وضو کے لیتا ہی نہیں ہے. مجھے محمد حسن نہیں کہا، حسن کہا، میں سمجھ گیا کہ وضو نہیں ہے، اس لیے حسن کہہ رہا، محمد حسن نہیں کہہ رہا ہے. پہلے توبہ سے دل پاک کر لیجئے، جام توحید لب سے لگا لیجئے. پہلے توبہ سے دل پاک کر لیجئے، جام توحید لب سے لگا لیجئے. پہلے توبہ سے دل پاک کر لیجئے، جام توحید لب سے لگا لیجئے. آب زمزم سے پھر اپنا منہ دھوئیے، آب زمزم سے پھر اپنا منہ دھوئیے، اور نام شہ انبیاء لیجئے. حضور آئے تو کیا کیا ساتھ نعمت لے کے آئے ہیں، اخوت علم و حکمت آدمیت لے کے آئے ہیں. کہاں عثمان نے میری سخاوت، ان کا صدقہ ہے. کہاں عثمان نے میری سخاوت، ان کا صدقہ ہے. علی دیں گے شہادت، وہ شجاعت لے کے آئے ہیں. حضور آئے. ماشاءاللہ بڑی بیداری دوسرے عنوان میں آئی ہے، اور تیسرا عنوان آپ کی خدمت پر رکھتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اور زیادہ بیدار ہوں گے. سننے کے لیے تیار؟ ہاتھ اٹھا دیجیے. انشاءاللہ سیدھا جیل میں جا کر کے داڑھی رکھیں گے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. خیر ماشاءاللہ پہنچانے کے لیے میں پہنچا ہی ہوں. آپ دیکھ لیجئے، یہ موہنا چاندپور ہے. یہاں سے آپ جائیے پنجاب تک تو آپ دکھائیے گا کسی سکھ کو بھیک مانگتا ہوا آپ نہیں دکھا سکتے. چیلنج، آپ بھیک مانگتا ہوا نظر نہیں آئے گا. اور دوسرا چیلنج ہے، آپ کٹیہار سے پنجاب تک دکھائیے، سکھ کو چھوٹی بڑی داڑھی کے بغیر، پگڑی کے بغیر آپ نہیں دکھا سکتے. سکھ نے داڑھی رکھی چھوٹی بڑی، نبی کی سنت. سکھ نے پگڑی بانی، نبی کی سنت. امتی ہم، وفادار ہم، لیکن سنت کو زندہ کرنے والے کون؟ سکھ. آج دنیا سکھ کو کیا کہہ رہی ہے؟ سردار کہتی ہے. نبی کی سنت کو چہرے پہ سجایا، سر پر پگڑی کو سجایا، آج دنیا ان کو سردار کہتی ہے. ایک آدمی مسلمان 2 لاکھ کا کتا سلی گوڑی سے لایا خرید کر کے.
और तोते की तरह पाल रहा है, कबूतर की तरह पाल रहा है। इमाम साहब गए, कहा भाई साहब कुत्ता पालते हैं आप तोते की तरह, नबी ने मना किया है, जिस घर में कुत्ता होता है उसमें रहमत के फरिश्ते नहीं आते। तो कहता है इसीलिए तो पाल रहा हूं, जब फरिश्ता आएगा नहीं तो मेरी रूह निकालेगा नहीं, मैं जिंदा रहूंगा, गिद्धे की तरह मरूंगा ही। सुभान अल्लाह। उसने कहा अरे अल्लाह का बंदा, आखिर कुत्ता भी तो मरता है, जो कुत्ते की रूह निकालता है वही तुम्हारी रूह निकालेगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए नबी की सुन्नत को ढूंढ ढूंढ करके जिंदा करेंगे इंशाअल्लाह। जो लोग मोहम्मद के वफादार नहीं है, अल्लाह की रहमत के वो हकदार नहीं है। जो लोग मोहम्मद के वफादार नहीं है, अल्लाह की रहमत के वो हकदार नहीं है। हासिल है जिन्हें इश्क़े मोहम्मद का खजाना, कौनैन की दौलत के तलबगार नहीं है। जो दीन हमें दे गए सुल्तान मदीना, हम उसके बदल लेने को तैयार नहीं है। किस्मों से मोहम्मद के वो बनते हैं फिदाई, अग़यार की रस्मों से जो बेजार नहीं है। किस्मों से मोहम्मद के वो बनते हैं फिदाई, अग़यार की रस्मों से जो जार नहीं है। माशाअल्लाह जो मकसद है वहां तक मैं पहुंच गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यहां तक आप साथ देंगे, लेकिन माशाअल्लाह आपने साथ दिया है, बेदारी का सबूत दिया है। 3 मिनट का पैगाम आपकी खिदमत में कि अपना और अपने बेटे का निकाह फ्री में करेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह मैंने देख लिया है, इसमें वो लोग भी हाथ उठाए हैं जिनकी शादी हो चुकी है और बगल में उनकी बीवी बैठी हुई है। अगर उनको समझ में आ गया कि दूसरी के चक्कर में हाथ उठाया है तो रात में जहर घोल करके ऐसा पिलाएगी सीधे आप कयामत में उठेंगे। हुजूर के जमाने में सिर्फ 2 दावत थी। पहली दावत कौन थी? वलीमे की दावत। खिलाता कौन था? लड़की वाला नहीं, लड़के वाला। हुजूर के जमाने में दूसरी दावत अकीके की दावत। 1 साल निकाह को हो गया, कैलेंडर छप गया, निकाह का नतीजा आ गया, अब अकीका किया जा रहा है। यह दावत कौन खिला रहा है? बेटी वाला नहीं, बेटे वाला। और हमारे जमाने में एक दावत है, वो दावत नहीं अदावत है, बारात की दावत। मेहमान हमारा है, दस्तरखान बेटी वाले का है। बोल करके आए 230, गिनती हुई तो निकले 420। चोर की तरह खाया, डकैत की तरह निकले। बंगाली भाई किसका खाया पिया घस का। ये दावत नहीं है, अदावत है। हुजूर के जमाने में निकाह कितना आसान था, आपको सुनकर के हैरत होगी। काजी हो या ना हो निकाह हो जाता है, खुतबा पढ़ा जाए या ना निकाह हो जाता है, जुमा का दिन हो या ना हो निकाह हो जाता है, महर नकद हो या ना हो निकाह हो जाता है। 2 आदमी की मौजूदगी में अगर लड़का बोले मुझे लड़की कबूल, लड़की बोले मुझे लड़का कबूल, मियां बीवी राजी, तो क्या करेगा काजी? पांव फैला दिया और आंख खोल रही है, बंद कर रही है, आंख खोल कर रही है, बंद कर रही है। बेटी की रूह निकल रही है।